है वैसे चंगा किया जी जो सारा सैटअप तब्दील करवाने लगे हो मैं तो ना खुड्डा भी खत्म करो यार पता की जगह इतने बैठन दी ना जगह होना जे ना पूरा हो जाएगा ओनू इंज थोड़ा पूरा कर दियो ओनू पूरा कर दियो पलके तक पूरा हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा ये भी खत्म हो जाएगा सारे इधर निकलना अच्छा इधर निकल ऑन करना फिर तो ठीक है जोड़ियां से ना सेटअप थोड़ा ना दिक्कत है नहीं जी लोग पूछते हैं उस्ताद दे कबूतरां दे बारे तो जितना सेटअप बेहतर करोगे उन्ना ही बेहतर होएगा जी दोस्तों उस्ताद जास खान साहब की तरफ बैठे हैं बस 2-4 मिनट वेट करें वेल्डिंग वाला काम कर रहा है तो वो काम ख़त्म करता है तो फिर लाइव आते हैं उस्ताद जी से गुफ्तगू करते हैं आज हाँ जी हो गया थोड़ा बस कर दे जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज़ और मुझ के यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर दोस्तों आज अपने बड़े भाई बड़े ही प्यारे शख्सियत और बड़े शानदार इंसान और बड़े खूबसूरत उस्ताद कबूतरबाजी में आप लोगों को ऐसे बहुत कम मिलेंगे उस्ताद ये बात मैं कर रहा हूँ उस्ताद इजाज़ खान साहब लाहौर वाले जो है ना उनकी दोस्तों माशाल्लाह बड़े अच्छे उस्ताद हैं आप लोगों ने जितनी भी उनकी वीडियोस आई हैं आप बहुत अच्छी पजीराई मिली अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें इज्जत भी बहुत दी लाहौर के अंदर बेशुमार छतों से उनके जो मतलब बाजियां थी वो भी जीते जिस छत पे बैठते हैं अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे अपना करम कर देती है दोस्तों इससे पहले कि मैं उस्ताद जी जास खान साहब की तरफ चलूँ दोस्तों आज कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी मज़े की गुफ्तगू हो जाए क्योंकि मैं बड़े अरसे के बाद लाइव आने लगूँ आप सबको पता है कि मैं अपना घर बना रहा था अब किसी हद तक मुकम्मल हो गया खुड्डे बाकी हैं तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल फारिग हूँ और इंशाल्लाह रूटीन के साथ रात को 9:30 बजे तो आप लोगों के साथ लाइव आया करूंगा इंशाल्लाह वो भी मुलाकात रही करेगी तो दोस्तों जी शहबाज बारा साहब दोस्तों यहाँ पे बता दूं इसके बाद शहबाज बारा साहब के साथ लाइव होगा डायरेक्ट मैं शहबाज बारा साहब की तरफ फ्लाइट पकड़ने लगा बारा साहब लव यू तो दोस्तों बाद में कर रहा था उस्ताद जी की तो दोस्तों इससे पहले कि मैं उस्ताद जी की तरफ चलूं सब दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है जरा वीडियो को शेयर मारें फेसबुक पेज को खुसूसी इंटरव्यू तो नहीं करना आज बड़ा मनुसी खुसूसी नहीं मनुसी इंटरव्यू नहीं सर मैं वैसे शहबाज बारा साहब उस्ताद जी दसिया जी की क्या लगे आजकल कूल है बहुत कूल है आजकल बहुत कूल होए उस्ताद जी जेड़ा गहरा पानी है ठंडा ही होता है तो च रहिंदा नहीं माशाल्लाह जी हुन बड़े कूल ने सारा भरा बड़ा कूल हो गया जो इस टाइम अल्लाह ही करे कूल रवे पर मेनू माहौल बड़ा गर्म लगता है नहीं नहीं कूल है हुन आजकल वेख लिया आज नहीं कूल है आजकल तुसी आंदे तो मैं मान लेना अच्छा दोस्तों जरा वीडियो को शेयर मारें तो फिर मैं उस्ताद जी की तरफ चलूंगा क्योंकि मेरे नागे बहुत हैं बारा साहब उस्ताद रा वेख लो वड्डी गल कर दी है मेरे वाली जी राती गल मैं करदा सा पिया शहबाज बारा साहब जरा वीडियो ने शेयर मार दिया जी असगर अली भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है जी उस्ताद जी को मेरा उस्ताद जी सलाम आया आपको शहबाज बारा साहब जाज मेहर साहब तनवीर भट्ट साहब सब दोस्तों को मेरी तरफ से एडवांस में सलाम है तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें सब दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है असगर अली साहब उस्ताद जी को मेरा जी असगर भाई सलाम हो गया आपका और आप लोग जो उस्ताद जी को सलाम देना चाहें वो अंदर मैसेज कर सकते हैं आप लोग मुझसे उस्ताद जी का नंबर मांगते हैं ये मैं नंबर उस्ताद जी का पिन करने लगूं डायरेक्ट उस्ताद जी का सर खाना है आप लोगों ने जी उस्ताद जी नंबर दसिया जरा 03004844 4844 दोबारा 0300 48 44 210 4844 जी बिल्कुल 4844 210 उस्ताद इजाज खान साहब ये जी मैं उस्ताद जी का नंबर दे दिया ऊपर जो दोस्त राब्ता करना चाहे वो राब्ता उस्ताद जी से डायरेक्ट कीजिएगा ये मैं इसे पिन कर रहा हूँ ये जी पिन हो गया उस्ताद इजाज खान साहब का नंबर जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी की हाल उस्ताद जी जरा मोबाइल छड्डो ना जरा दो हाथ साडे नाल करो आज दुनिया नू अपना दीवाना कर लिया अज पता नहीं केड़ी तुहाडे कोल ऐसी गिद्दड़ सिंगी है तुहाडे वगैरह भरा मोहब्बत करदे ने जनाब सर साडियां मोहब्बतां ते वेखो जी असीं तुहाडे वीर हां
ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬੜੀ ਬੜੀ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅੱਜ। ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਦੇਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਵਾਲ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣਾ। ਜੀ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਕੁਵੈਤ ਵਾਲਾ ਭਾਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, 1400-1500 ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਤਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵਤੂ ਇਜ਼ੂ ਮੰਤਸ਼ਾ ਵਤੂ ਜ਼ਿਲੂ ਮੰਤਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਛੱਡਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਪੌੜੀ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਬੇਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਲਸ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੁਖਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮ ਨਵਾਲਾ ਹਮ ਪਿਆਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੋ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਸ਼ੋਸ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਜੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਵੈਸੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਨਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਜ਼ ਬਾਈ ਕੂਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਰਾ ਕੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਭਾਲੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਗੈਦਰਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਪੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਪੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਭਰਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਲ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੂਲਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਚਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਨ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਨ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੀ ਜੋਲੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੂਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਜੋਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ। ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਫਲਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮੈਦੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਨੱਖਣਾ ਵੀਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਨਾਈਸ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਓ ਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ, ਸਾਫੀ ਆ, ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਣੀ 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 ਬੋਲੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਬੂਰ ਆਇਆ? ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਰੂਫਨ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਪਟੋਨ ਡੀਐਸ ਦੇ ਲੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਐਰੀਨਕ ਦੇ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰੂਫਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਐਰੀਨਕ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਲਟ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ MBBS ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ MBBS ਡਾਕਟਰ ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਮੈਂ MBBS। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਡਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਯਾਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਜੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ जिन्ना तुसी जिक्र करना चाहो कि जिन्ना को तुसा सिक्ख्या, जिन्ना दे नाल मुबता करके, जिन्ना नाल डिस्कस करके। हुण फर्ज करो मैं अगर कोई फार्मूला डिस्कस करना उड़ान दा, मैं सब तो पहला फोन किनू करना है? उस्ताद इजाज खान साहब नूं। यार उस्ताद जी को पूछ के वेखिए यार फलाना साल्ट किस तरह है, फलानी दवाई किस तरह, फलानी मेडिसिन फलानी मजून किस तरह दी है, या फिर अंबर कस्तूरी दा की तोड़ करना है की नहीं करना, इहदे बारे को थोड़ा सर मेरी जिहड़ी मैं उस्ताद नूर दा मरहूम दा शागिर्द है, जिहड़े मिस्त्री साहब दे रिलेटिव सी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਲਓ ਯਾਸਰ ਖੋਖਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸਮਾਨ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਜੂਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਕੂਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਿਖਾਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਸਤਾਦ ਆਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੰਦਾ ਤਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। अच्छा जी, हमजा गुजर साहब स्पेशल सलाम है तुहानू। भाई ये छोटा जी शौक अपना खान साहब स्पेशल सलाम है तुहानू। अपना शहबाज बारा साहब अपने माई लव दा स्पेशल सलाम है। मेहरबानी सर, मेहरबानी जनाब। हण तुसी आंदे हो बड़ा कूल माइंड है, आया जे तुहानू गरम जवाब सवाल बारे लो। अब मुश्कपूर वाली गोली दसो यार। देखो ये दिने पे हुण असी जिन्नू चाहिए सानू फोन करके ले ले। तेनू चाहिए मारिया
ਇਹ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਰਵੇ। ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। 1200 ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ। अच्छा नजीबुल्ला खान सर, उड़ाना हो कबूतर अच्छा ब्रीडर हो सकता, क्या अच्छा ब्रीडर कबूतर उड़ सकता है, ये सवाल है। सर अच्छा ब्रीडर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2016 ਚ ਬੱਚਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਡਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਦਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ। हाँ बिल्कुल देखिए जी। ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾ ਕੇ ਜੋੜੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਸਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा उस्ताद इमरान इचरा वाले आगे जिक्र इन्हों का तो नहीं सी हो रहा? नहीं वो ए इस्लाम कह रहे हैं संतो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, वो उस्ताद असगर है कोई। अच्छा अच्छा, इमरान खान साहब भी उस्ताद जी तो सलाम दे रहे वालेकुम हैं, और मैनू भी को सलाम कर लो, सारे सलाम उस्ताद रास्ते ही ने। चलो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, उस्ताद जी तो सलाम है, इज्तिमाई जवाब दे दो फिर दोबारा सवाल। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू जी सारे भरावां। चलो माशाल्लाह जी। अच्छा उस्ताद जी आजकल मौसम तब्दील हो रहा है, इम्यून सिस्टम जारी बात है तब्दील होने ने, कबूतर असी पहला बहुत गर्म बाजुका गर्म दाना गर्म पानी हर चीज देने होने, इस मौसम के हवाले ना अगर कोई सानू फार्मूला दिओ। अक्सर दोस्त जेडे ने ना वो गल करते हैं कि जो भी होंदी है, मैनू तो बड़े मैसेजेस आउंदे ने कि कबूतर बीमार हो गए, कबूतर लटक गए सब। कबूतरां दा इम्यून सिस्टम ਜਦੋਂ ਦਾਣਾ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਓ, ਦਾਣੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹਟ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖਿਚੜੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਖਿਚੜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अननोन नंबर ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ। दोस्तों इस वक्त कॉल ना करो उस्ताद जी नु, बाद चो कर लेना, कट दियो कॉल उस्ताद जी। उस्ताद जी ਤੇ ਸਾਬਤ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਤਲਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सुन लो भाजी, इनू काली है, सुन लो बस। दोस्तों आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि लाइव के दौरान, मैंने नंबर तो डाल दिया है, लाइव के दौरान उस्ताद जी को कॉल ना करें, जब लाइव खत्म हो जाए तो उसके बाद जो कर लीजिएगा। और जितने चले अमन क्यों मोबाइल नहीं छेड़ना थोड़ी देर। अच्छा दोस्तों वीडियो को जरा शेयर कर दें ताकि मजा आए आप लोगों को। ਆਪਣਾ तू कर अपना, असी ते हल्की फुल्की कर ग्राइंडर चलानी है, ग्राइंडर चलानी है, चला ला ग्राइंडर। अच्छा उस्ताद जी इस तो अलावा अजकल ना दोस्तां दे कबूतरां दी पोट बहुत बंद हो रही है, सबज बिठा सफेद बिठा कबूतर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इहदे हवाले नाल कोई थोड़ा जिहा दसो। ਮਸਲਨ ਉਹਦੀ 3-4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਨਾਲ ਪੋਟ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁਰਕਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਈਵਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪਕਾ ਲਓ, 1 ਚਮਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਪਾਓ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 20 ਸੀਸੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਰਕਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪੋਟ ਰੋਕਣਗੇ। चुरके वाला पानी? हाँ जी, चुरका ते अनारदाना। दोस्तों मैं आप लोगों से अक्सर जो है ना वो बाहरों काला शुरू हो गया ना उनके। दोस्तों मैंने आपको रात को भी एक फार्मूला बताया था, सेब के सिरके वाला, चुरके वाला, लहसुन वाला और साथ में अदरक पाउडर वाला। उस्ताद जी रिपीट करो, ये उस्ताद जी का फार्मूला है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो। ਤੁਸੀਂ 1 चम्मच अनारदाने ਦਾ 1 ਪਾਓ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਕਾ ਲਓ, ठीक है। 8-9 ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਨਾਰਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਲ 20 ਸੀਸੀ ਕਿਲੋ 'ਚ ਚੁਰਕਾ ਪਾਣਾ, ठीक है। ਉਹ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੋਟ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਕੁੱਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੋਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਕੂਵਤ ਨਾਲ ਪਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੁਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੋਟ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਟ੍ਰਾਈਮੀਟਾਬੋਲ ਸੀਰਪ ਲਿਆਓ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਮੀਟਾਬੋਲ ਸੀਰਪ ਲਿਆਓ, ਉਹ 10 ਸੀਸੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 10 ਸੀਸੀ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਟਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਗਰਾਈ ਵਾਟਰ ਦੇ ਲਓ, 20 ਸੀਸੀ ਗਰਾਈ ਵਾਟਰ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰ ਪਟਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਰੂਫਿਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਆਕਸਾਫੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਕਸਾਫੈਕਸ, ਜ਼ੈਂਟਲ, ਵਰਮੋਕਸੈਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਦਵੋ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਲਓ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਟਾਮਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਾ ਲਓ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ, ਅੱਛੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾ ਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਇਲੀ ਦਾਣਾ, ਮਸਲਨ ਅਲਸੀ, ਸਰੋਂ, ਮੋਠ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੁੰਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਟਾਈਆਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲੀ 5-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਫਨ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇਣਾ ਹੈ 10 ਸੀਸੀ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਪੁੱਟੋਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਟੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਗੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 40-42 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਪਟਾਈ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ 90% ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਲਵੇ। 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਹੈ। ਗਰਮ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਏਗੀ ਕਬੂਤਰ ਤਲਖ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਰ ਰੇਸ਼ਮ ਮੁਲਾਇਮ ਨਿਕਲਣ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਿਓ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਅੱਛਾ ਘਿਓ ਐਸਾ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਘਿਓ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਆ 5 ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਏ 6 ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਤਲਖ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰਮ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਗਰਮ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਜਾਏ ਗਰਮੀ ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਿੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ 40-42 ਦਿਨ 40 ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 40 ਦਿਨ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲੈਣਾ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ 10ਵੀਂ ਕਲੀ ਪੁੱਟਣਾ ਥੱਲੇ ਖੂਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਪਕਾਈ ਲਾਇਓ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 5-7 ਦਿਨ ਪਕਾਈ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਦੱਖਣੀ ਸਫੈਦ ਮਿਰਚ ਤੇ ਹਾਂਬਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਭੋਰੇ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਮੁਝੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਅੰਬਾ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੂਤਰ ਸਰਦੀ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਇਲੀ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਰਨਗੇ, ਗਿਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੂਤਰ ਬਲੰਦੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਗੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਵਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ।
ਸਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਮਾਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਜੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। अल्लाह तुम खुश रखे सर, हंसदे वसदे रहो। जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत लंबा नागा था जिस वजह से जो है ना वो आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी। आपको टिप्स देंगे जी इंशाल्लाह एक बहुत बहुत बड़ी टिप जो है ना वो आप लोगों को देंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद, क्योंकि आप उससे पहले वो फार्मूला इस्तेमाल ना करें। एंड टाइम पे जब वो फार्मूला आपको दिया जाएगा बाजियों से पहले, चेतर से पहले देंगे, चेतर वाले कप से पहले तो इंशाल्लाह आप सभी लोगों का बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों खलीफा साहब मैं तो जिंदा ही हाँ, तुसी भुली बैठे हो। की हाल उस्ताद जी, मेरे जरा चैनल दी सब्सक्रिप्शन वास्ते एक स्पेशल रिक्वेस्ट मारो कि मेरे चैनल नु फॉलो ते सब्सक्राइब करो। नदीम भाई दे चैनल नु फॉलो लाजमी करो, सब्सक्राइब लाजमी करो। एक चीज नंबर 2 कि इस चैनल नु तुसी फॉलो करके देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप देखना कि किन्ने को मुफीद ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ असरार नजर आएंगे और किन्ने को फायदे नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अच्छा दोस्तों अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।